Hello, ma'am. Hello. Sat Shri Akal. This is for you. Oh, thank you so much. Have a seat, please. Thank you. पहले मैंने ये दस दो कि की है? ए नाला है. अच्छा. अजरबंद. अजरबंद. हाँ जी. क्या बात है. Thanks to you. You're welcome. अच्छा, शामली जी सब तो पहला साडी पूरी टीम ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਸ਼ਾਮਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬੰਦ ਤੇ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਟਰੂਜ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਰਾਈਟ. ਤੇ जे नई जनरेशन है उन्होंने इस दे बारे ज़्यादा पता नहीं है जी. सो ए प्रोजेक्ट शुरू ही इस पिछे हुआ है कि नई जनरेशन को पता चले. बिल्कुल. एंड जितना भी रूरल पंजाब है दिस इज स्टिल गोइंग ऑन. आफ्टर माई एक्सपोजर जो जिहड़ा मैं काम किया है फैब इंडिया विच ते आई अंडरस्टूड कि हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है पंजाब विच जी. ते एक यही चीज़ है जिहड़ी असी अगर समझते हैं तो रूरल पंजाब दे विच अपलिफ्टमेंट की जा सकती है with lot of artisans in Punjab. ते identify किया है मैं बहुत सारी कुड़ियां नू पंजाब विच भी ते चंडीगढ़ विच भी. Okay. So these girls are actually producing this product. Sample work होंदा है. Then we get orders जिस तरह दी weddings हैं पंजाब विच ते friends network मैनू approach करते हैं. फिर असी ये product develop करके ते skill नू आगे लेके जा रहे हैं. श्यामली जी जो हैंडीक्राफ्ट सिख रही ने औरतां ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਡੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ. ਪਰਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ, ਦਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟਿਚ ਦੀ. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਨਆਰਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ we are hoping because कोविड ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਬੈਕ हुआ है ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? मैं फैब इंडिया विच काम किया है 5 साल ते हैंडीक्राफ्ट दा स्कोप मैनू बहुत ज़्यादा क्लीयरली दिखता सीगा उत्थे. ओके. ते मेरी टीचर सी वो PhD प्रोडक्ट दे उत्ते करना चाहते से वो रहंदे हैं वाशिंगटन. ओके. ते उन्होंने मैनू अप्रोच किया सीगा कि कोई NGO या कोई तुसी अगर मैनू लब के दस सकते हो इस तरह दे कोई एरिया जेड़े विच यू नो वी कैन डू दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड उस टाइम ते मैं नौकरी कर रही सी फैब इंडिया विच ते बाद दे विच फिर मैं जब काम छड़ दिता उत्थों आई जॉइंड अ CSR प्रोजेक्ट विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक नॉन प्रॉफिट दे स्टार्ट की मैं उन्हां दे लई. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ. ਸਕਿਲਡ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ तक या जो असी चीज़ां बना सकते हैं. एंड मोर ओवर आई थिंक बहुत कितने चीज़ां अलोप भी हो रही ने ਜਿਹੜੇ मॉडर्न बच्चे ने आई थिंक उन्होंने पता भी शायद घट ही है कि दरियां भी हुंदियां सी या पीढ़ियां सी या नाड़े सीगे ਜਿਹੜੀ भी चीज़ है ते ये चीज़ ਜਿਹੜੀ औरतां दी लाइफ दे विच इन्हां ने किन्ना बदलाव लिआंदा? प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਸੀ ਉਹ जो न्यू जनरेशन है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ. ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿਸ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ can only be brought into where we are doing embroidery ਕਢਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਿਲ it is still there जी. ते नई जनरेशन देखेगी उन्हां पेरेंट्स एदे विच एम्प्लॉयमेंट देखेंगे. दैट वाज द आइडिया बिकॉज जब आप खुद यू नो व्हेन यू आर टचिंग
ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਏਜ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਜੀ। तो ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਇਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਲਾਈਕ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਟਰਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਿਪੀਕਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਫਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਜੋ ਸਕਿਲਡ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਦੇਖਣ ਜੀ। ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੇਜ਼, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ? ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਔਰ ਓਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਮਲੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਵਰਕ, ਇਟ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚें ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ बढ़ के 2 कदम लेना ही चाहिए। डिमांड होएगी ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆਂਟੀਆਂ। 18-19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੇ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਯੈਸ। Subscribe PDC Punjabi and press the bell icon to never miss an update. डाउनलोड करो PDC Play ऐप ते सुनो लाइव गुरबाणी, नाल ही वेखो पंजाबी मूवीज, गाने ते शोज।